जय जगन्नाथ कहतु केमिति अछंती पुनर्बार इच्छाशक्ति चैनल आपण मानकु स्वागत जणई आरंभ करुछि महिला मानकर स्वास्थ्य उपर आधारित गोटे बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण भिडियोटी आजिर एही गुरुत्वपूर्ण भिडियोटीर टॉपिक हेउछि सेहि मानक पई जेउ माने कि 45 एवं 45 पार करिथिबा महिला प्रत्येक महिला जो माने कि 45 वर्ष पार करि सारिलेनी किंबा 45 वर्ष पाखापाखी अछंती सेमानकु मोर विनती आपण ए भिडियोटी को संपूर्ण देखा चेष्टा करेंगे आ भल भाव बुझे एथिरे कुहा जाइथिबा टिप्स गुडी को काम रे लगाइबे। ये भिडियोटी आम आज चर्चा करिबा कि 45 वर्ष परे आम महिला मानकर कौन प्रोब्लेम्स सब आसी थाए आ तार सॉल्यूशन कौन एमिति कहिबाकू गले 45 वर्ष परे आमर लाइफ आरंभ होई थाए काहेकि ना 45 वर्ष पूर्वरु आमे एते व्यस्त थाउ जे पिला मानक पई घर पई सब प्रकार जिनिस पई सेथि पई आमे आमर ध्यान भल भाव ठीक भाव रखि पारि न थाउ खाइबा पीबा मध्य ठीक भाव ठीक टाइम रे करि न थाउ किंतु एबे आमे 45 वर्ष परे निज उपरे निजर ध्यान देबा बहुत जरूरी जहा कि हमको आरंभ रु ही करिवार थिला किंतु से जा हउ एबेठु आपण निश्चय आरंभ करंतु। 45 वर्ष परे बॉडी रे हार्मोनाल परिवर्तन हेबा द्वारा शरीर रे बहुत प्रकार प्रॉब्लम सब देखा देई थाए। एही बयस रे महिला मानकर बहुत प्रकार परिवर्तन मध्य आसी थाए से फिजिकल परिवर्तन हो हार्मोनाल परिवर्तन हो इमोशनल परिवर्तन हो किंबा फिजिकल स्ट्रेस रो परिवर्तन हो एही भली बहुत प्रकार परिवर्तन एही समय रे एही बयस रे आसी थाए। विशेष करी एही समय रे स्ट्रेस बहुत होई थाए आपण को डी स्ट्रेस किपरि रखिबे से विषय रे प्रथमे आमे कथा हेबा। बयस रो कोन अछि से त आगो को बढ़ी चलिबो किंतु महिला माने निजर ख्याल किपरि रखिबे से कथा आमे आसंतु जानिबा हेबे। प्रथमे तो आमे जानिबा स्ट्रेस कोन स्ट्रेस एया हेई थाए कि कौनसी काम को करिबा पई एक चिंता जो मन भितरे आसी थाए ताकू करिवार तरीका आ से काम को करिबा पई आपनकर बॉडी आपनको साथ दउछि ना नाही आपनकर बॉडी आपनको किभली रिएक्ट करूछि कोन बॉडी को बहुत कष्ट लागुछि कोन ताकू लागुछि से काम करि परिबो कि नाही से काम को नै आपनकर बॉडी बार बार भाबी जाउछि आ जेते बेले ये बार बार भाबिबार काम आरंभ होई जाउछि तो ए हेउछि स्ट्रेस खाली दिमाग रे रुहे नाही से धीरे धीरे करी पूरा बॉडी उपरे प्रभाव पकई थाए। यार केते प्रकार कारण हेई पारे किंतु आज आमे 45 प्लस महिला मानक विषय रे कथा हवा कि सेमानकू बेसी स्ट्रेस काहे कि हेई थाए। स्ट्रेस जदि पॉजिटिव काहे ना हमको काम करिवार अछि तो सेही काम को नै भाबिबा एहा पॉजिटिव स्ट्रेस काहे कि ना हमको तो भाबिबा को ही पड़िबो बिना न भाबी न चिंतित को काम करि परिबानी किंतु आमे काम को नै चिंता कले आ काम सरिला केते सफलता मिलला आमको किपरि से कामर रिजल्ट मिलला ताकू नै जो रिएक्ट आम भितर उत्पन्न होई थाए से हेला स्ट्रेस। एठारे आमे 45 प्लस महिला मानक विषय रे कथा हेउचे तेबे 45 प्लस रे आसिले सबुठारु प्रथमे हार्मोनाल चेंजेस होई थाए। एही समय रे बॉडी रे चेंजेस बहुत प्रकार देखा देई थाए आउ शरीर रे बहुत सारा परेशानी एकाठी हेई जिवार अनुभव करा जाय थाए। काहाकू निद आसी न थाए काहाकू मुंड बिंधा रही थाए थिबो हठात बॉडी रे झाल आसी जिवो आ बहुत चिड़चिड़ापण मध्य आसी थाए ए सब हार्मोनाल चेंजेस कारणरू होई थाए। ए समय रे अजीब प्रकार रो थकापण मध्य शरीर रे अनुभव करा जाय थाए काहेकि ना ठीक रे निद मध्य आसी न थाए कोनोसी काम रे मन लागि न थाए जदि ठीक रे आमे निद हमर पूरा न हबो ताले हमकु कोनोसी काम रे भी मन लागि परिबो नाही काम रे ठीक रे मन न लागिबा द्वारा चिड़चिड़ा हमकु लागि थाए। ए बयस रे जेते बेले हार्मोनाल चेंजेस आसी थाए तो धीरे धीरे वेट मध्य बढ़िबा आरंभ करि देई थाए आ वेट बढ़िले केते गुडिये प्रॉब्लम मध्य देखा देई थाए। आंठू दरज खास करी महिला मानकर कैल्शियम रो कमी हेबा आरंभ होई जाय थाए सेथि पई आंठू दरज आउ गंठी दरज मध्य आरंभ होई जाय थाए तो एही प्रकार अनेक परेशानी आरंभ होई जाय थाए। फिजिकल प्रॉब्लम तो हेई थाए ता सहित मेंटल स्ट्रेस मध्य होई थाए। एही बयस रे स्ट्रेस पूरा डबल क्षति करि थाए तो एपरि किछि करिबा दरकार स्ट्रेस हबो नाही सेथि पई सबुठारु प्रथम काम हेला आपनको उपरे ध्यान देबाकू निश्चिंत भावरे पड़िबो। महिला मानकर गोटे अभ्यास होई थाए निज पाई नुहे परिवार पाई निज स्वामी पाई पिला मानक पाई काम करि थांती ए तो भल कथा करिबा कथा किंतु निज उपरे से माने केबे हेले भी ध्यान देई न थांती किंतु एहा निहाती निज उपरे ध्यान देबा निहाती जरूरी। ए बयस रे पाद देला परे महिला मानकर फिजिकल चेंजेस तो होई थाए ता सहित इमोशनल चेंजेस मध्य होई थाए जेमिति कि पिला बड़ होई गलानी पिलांकर विवाह कराइबा जेमिति
ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ର୍ୟାଙ୍କ ବଦଳିଲା ପରି, ଯେମିତି ମାଆରୁ ଶାଶୁ ହେଲେ ତେଣିକି ବୋହୂର ଶାଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜ୍ୱାଇଁର ଶାଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବି କେମିତିକା ବୋହୂ ମିଳିବ, କେମିତିକା ଜ୍ୱାଇଁ ମିଳିବ, ସେ ଭଲ ହେଇଥିବ କି ମନ୍ଦ ହେଇଥିବ, ଏହି ପ୍ରକାର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ଆସିଥାଏ। 45 କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତେ ବି ଚାହିଁବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଖାଲି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଆଉ ଏଇଆକୁ କୁହନ୍ତି ଇମୋସନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଲା କି ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଇଯାନ୍ତି ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ ତ ନୁହଁ ଯେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଫଟ୍ସେ ସେମାନେ ମାନି ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ତ ଏହିଭଳି ଇମୋସନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ର କାରଣ ହେଇଥାଏ। ତେବେ ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହିସବୁ ପରିଶାନୀରୁ କିପରି ଆମେ ଠିକ୍ରେ ରହିପାରିବା। ପ୍ରଥମରେ ନିଜ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। କମ୍ ସେ କମ୍ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଦିନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ଖାଲି ଆପଣ ହିଁ ଥିବେ, ବାକି କୌଣସି ଜିନିଷରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ଯେପରି ନଥିବ। ସେଥିରେ ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତୁ, ୱାକ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି କରନ୍ତୁ, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ମନର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏ କାମ ଆପଣ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଦିନକୁ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡକୁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଟିଟ୍ୟୁଡରେ ଏ ରଖିବା ଦରକାର କି ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁ କାମ କି କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କି କେଉଁ ଇମୋସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛି ତ କେଉଁ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛି, ଏମିତି ତ ସେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରହିବନି ନା, କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ଏଇଭଳି ଭାବନା, ଏଇଭଳି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ। ଏ ବୟସରେ ନିଜକୁ ରିଲାକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟ ଖୋଜିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆପଣ ଯଦି ଯୋଗା କ୍ଲାସ୍ ଯାଇ ରିଲାକ୍ସ ହେଇପାରିବେ ତ ଆପଣ ଯୋଗା କ୍ଲାସ୍ ଜଏନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରି ଟି ପାର୍ଟି କରି ହସି ମଜାକ ଗପସପ୍ କରି ଟାଇମ୍ ବିତେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ବି କରନ୍ତୁ। ନାହିଁ ତ କିଛି ଲେଡିଜ୍ ମିଶି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମେଡିଟେସନ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ରିଲାକ୍ସ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ ସେମିତି କୌଣସି ନା କୌଣସି କାମ କରିପାରିବେ। କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତ କୌଣସି ଏକ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଯାହାକି ପିଲାବେଳୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣ କରିପାରିନଥିବେ। ଆପଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି କୁକିଂରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ତ କରନ୍ତୁ, ବୁଣାବୁଣିରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ତ କରନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁଜିକରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ତା ବି କରନ୍ତୁ, କିଛି ଗୀତ ଫିତ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଆପଣ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ସେ କାମ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଥାଏ କି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଛି ସେତେବେଳେ ତ ଚାହେ 10 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା 15 ମିନିଟ୍ ହଉ ବରଂ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ ରେଷ୍ଟ ପରେ ଉଠିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଡବଲ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆପଣ ଡବଲ ଏନର୍ଜି ସହିତ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ତେଣୁ କାମ କଲା ଭିତରେ ଥକା ଲାଗିଲେ ରେଷ୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏମିତି ଭାବିବେ ନାହିଁ କି ଏ କାମଟା ସରିଯାଉ ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ନେବି, ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥକା ଲାଗିବ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କଥା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଆପଣ ସବୁ କାମ କେବେ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ବୟସକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ କାମକୁ ଡିଭାଇଡ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ପିଲା ଛୋଟ ଥିଲେ ପିଲାଙ୍କ କାମ ବି ଆପଣ କରୁଥିଲେ, ପତି ଅଫିସ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ କାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରୁଥିଲେ, ଘରର ବି କରୁଥିଲେ, ନିଜର ବି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଏ କାମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଅଧା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏଇଠି ହିଁ କମ୍ ହେଇଯିବ। ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବଡି ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ, ମସଲ୍ସ ହାତ ପାଦ ଆଣ୍ଠୁରେ ପେନ୍ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ତା ସହିତ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହାପି ହରମୋନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କରିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନ ରହିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ମୁଡ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦିନ ସାରା ଖୁସି ରହିବେ। ଏକ୍ସରସାଇଜ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପେନ୍ କିଲର ଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଦ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ରେଷ୍ଟ କରିନେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଏକ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିବ ଯେ ହଁ ମୋର ଏଥର ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ, ଚିନ୍ତା କ'ଣ ପାଇଁ? କେବେ କେବେ କ୍ୟାଲସିୟମର କମି କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ମିନେରାଲ କମି ହେଇଯାଏ ତ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। କେମିତି ଜାଣିବା? ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା, ଆଉ ତାପରେ ତାର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନେଇ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ହେଇଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ଏଇ ବୟସରେ ସେଇ ଫୁଡ୍ ଆଇଟମ୍ ନେବା ଦରକାର ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ କମ୍ ଅଛି। କ୍ୟାଲସିୟମ ରିଚ୍ ଫୁଡ୍, ଆଇରନ୍ ରିଚ୍ ଫୁଡ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଓମେଗା 3 ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଓମେଗା 3 ରିଚ୍ ଫୁଡ୍ ଏଇ ସମୟରେ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି କରିବା
ବଞ୍ଚିबार ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଆଉ ସବୁଠାରୁ ସରଳ ଉପାୟ ହେଲା ହସିବା। ଆପଣ ହସନ୍ତୁ, ପୁରା ଖୋଲାରେ ହସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହସିବାର କାରଣ ମିଳୁନି ତ ପିଲାଙ୍କ କଥାରେ ହସନ୍ତୁ, ତ କେବେ ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ କେତେଜଣ ବସି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କିଛି ହସି ମଜାକ କଥା ପକାଇ ହସନ୍ତୁ। ହସିବାର କେବେ ବି କଞ୍ଜୁସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହସିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆଜିକାଲି ତ ଟିଭି ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ହସିବା ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଟିଭି ମୋବାଇଲ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଖୋଲି କରି ହସି ପାରିବେ। ହସିବା ଦ୍ୱାରା ମାଇଣ୍ଡକୁ ବେଶୀ ରିଲାକ୍ସ ମିଳିଥାଏ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ତ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନ କରିବ ତ ଆପଣ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଘରେ ତିଆରି କରିଥିବା ଯେକୌଣସି ଜୁସ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ କରିପାରିବେ କ'ଣ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ। ଏଥିରେ କିଛି ତ ଅସାଧ୍ୟ କାମ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୋଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ତ ଶୋଇପାରିବେ, ରେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେ, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିପାରିବେ, କାହା ସହିତ ଗପସପ କରିବାର ଅଛି ତ ତା ବି କରିପାରିବେ, ନିଜ କାମକୁ ଡିଭାଇଡ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏସବୁ ଯେତୋଟି ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ କରିପାରିବେ ଆଉ କରିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ତ ରହିଗଲା ବୋଲି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯାହା କି ଆପଣଙ୍କ ଦିମାଗରେ ପଶିଲାନି, ତେବେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଡାଏରୀ ଆପଣ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ପରିଶାନ କରୁଛି ତାକୁ ଲେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ତ ସେ ଡାଏରୀକୁ ଖୋଲି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ମାନେ କମ ସେ କମ 70% ଜିନିଷ ଏପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଆରେ ମୁଁ ଖାଲି ଫାଲତୁଟାରେ ପରିଶାନ ହେଉଥିଲି, ଫାଲତୁଟାରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ଏଥିରେ ତ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ବି ସେମିତି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଲେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳୁଛି ତାକୁ ବସି ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ଚିନ୍ତା ପଶିବ, କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ପଶିବ, ଆପଣ ସେଇ ଡାଏରୀକି ଖୋଲିକିରି ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସେ ସମୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହସି ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ, ହସ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ, ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ, ଆପଣ ମନରେ ପଜିଟିଭିଟି ଆସିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଏସବୁ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କାଟିଦେବେ। ଆଗକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବୁଝିପାରିବେ କି ଏଭଳି ଜିନିଷ ଉପରେ ତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ମୁଁ କାହିଁ ଫାଲତୁଟାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଉଥିଲି। ତ ଏ ଥିଲା ସବୁ ନର୍ମାଲ ଆଉ ଆସାନ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଆପଣେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି ରଖିପାରିବେ। ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ 45+ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାର ଅଛି କି ଚିନ୍ତା କରି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଇ ନିଜର ଟାଇମ ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ ଶରୀରକୁ ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏନର୍ଜି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହେଲ୍ଥ ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏକଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବେ ତ ଫିର୍ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମାନେ ଦିମାଗରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ, ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ପଜିଟିଭିଟି ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର। ହେଲ୍ଦି ରହିବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର। ତେଣୁ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ହେଲ୍ଦି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଏହିପରି କିଛି ଭଲ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ପୁଣି କଥା ହେବା ପର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।